الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الذي بين المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رسوله وأهله وزوجه وذريته وأهله وصحبه وصحبه وعشيرته وأهله وأمته وعلينا وأجمعين يا أرحم الراحمين وإلى الله أبنائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا ووالدتنا وجدتنا وذريتنا وإيماننا وحقنا علينا وإلى والديك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والأموات وحجاج المجاهدين والنزال والمساجين والعالمين والعالمين والأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين والأرواح جميع أولياء الله وعلى الله ومن كان وإلى الأرواح المؤلف الكتاب الحمد الشيخ ابن عبد العزيز المالكي ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. بلغ رمضان
الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. Surah An-Nisa 191. Quran Surah An-Nisa ayat 191. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد
الولي وعظيم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله محمد اللهم صل وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم ini kita menjadi kita pembahasan halaman 20 para majalis. Jadi di waktu yang mungkin nanti mana وَلَدَ الْإِجْرَاءِ جَمَاعَةٍ وَلَدَ الْإِجْرَاءِ جَمَاعَةٍ Jamaah rahimahullah, pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas tentang bahwa ada dua makhluk hidup di muka bumi. Yang pertama disebut dengan makhluk hidup muhtaram, dia dimuliakan, darahnya juga mulia, dan dia tidak boleh diganggu. Ada yang kedua, makhluk hidup jenisnya ghairu muhtaram, dia tidak dimuliakan, darahnya tidak mulia, sehingga kemudian darahnya bahkan halal. Ada tipe makhluk hidup ini nomor jenis. Ada 6 makhluk hidup yang darahnya tidak mulia. Yang pertama orang kafir harbi. Jadi beda, orang kafir harbi itu orang-orang yang menjadi orang muslim itu dia nggak suka sama orang Islam. Ini disebut dengan orang kafir harbi. Yang kedua tentu orang yang murtad, dia keluar dari Islam, maka tentu dia bukan termasuk golongan orang-orang yang muhtaram, justru masuk ke dalam ghairu muhtaram. Nah, termasuk pembahasan yang nanti kita akan bahas di antara makhluk hidup yang ghairu muhtaram yang tidak dimuliakan adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka sesungguhnya dia tidak dimuliakan oleh siapapun dan masuk ke dalam golongan ghairu muhtaram, darahnya tidak mulia, halal darahnya kalau tidak ada salah. Maka tentu ini jadi perhatian untuk kita agar kita selalu menyempatkan waktu kita untuk bisa melaksanakan sholat. Yang keempat, Zina Musa. orang yang berzina yang sudah berkeluarga disebutnya zina Musa. Maka ini juga termasuk ghairu muhtaram, dan banyak sekali kemudian fenomena di zaman sekarang ini yang masuk ke dalam golongan makhluk hidup yang keempat ini. Yang ghairu muhtaram yang nomor 4, orang yang berzina dan dia sudah berkeluarga, ini termasuk golongan makhluk hidup yang ghairu muhtaram. Yang kelima tentulah babi. Babi juga termasuk hewan yang ghairu muhtaram. Dan terakhir kelima adalah anjing. Tapi dengan catatan anjing itu yang gagal. Anjing yang gagal. Dari kemudian dalam hal ini, kemudian para ulama melanjutkan wahal bagi jamaah. Bagaimana kemudian kalau kemarin kan kita membahas tentang yang wajib bertemu dengan yang sunnah. Sekarang bagaimana kalau sunnah ketemu sunnah? Contohnya wahal bagi jamaah, mendapatkan berjamaah. Bagaimana kalau sunnah ketemu sama sunnah? Contohnya mendapatkan sholat berjamaah. Kalau sampai wudhu kita ini kita tuntaskan sampai sunnah-sunnahnya yang jumlahnya ada 70 lebih, ini kita bisa tinggal jemaahnya, bisa tinggal sholat jamaah. Udah umat tuh. Ini kalau kita laksanain dulu sampai yang sunnah-sunnahnya, ini bakalan udah umat. Wudhu disuruh sampai tuntas. Ngejar berjamaah juga besar ganjarannya. Kita disuruh menyempurnakan wudhu. Tapi di sisi lain sunnah-sunnah yang kita kerjakan itu
mengejar untuk bisa ikut sholat jamaah atau mengejar kesempurnaan wudu dengan menyempurnakan sunnah-sunnahnya, ini lebih pilih yang mana? Sholat jamaah. Pilih yang mana? Sholat jamaah. Pilih yang mana Bang Yadi? Jamaah pasti. Pilih jamaah, jamaah itu. Sholat jamaah. Ayo, jam pagi, jamaah. Oh, pilih mana? Ya, pilih jamaah Pak. Pilih jamaah. Maka sunnah hukumnya, wudunya itu dibatasin sama wajib-wajibnya aja. Sebab wudu yang wajibnya ada berapa? Coba kita baca ya, fagsilu wujuhakum satu, wa aydiyakum ila al-marafiq dua, wamsahu bil ru'usikum tiga, wa aydiyakum ila al-ka'bayn empat. Yang dua tambahan dari hadis. Jadi yang wajibnya cuma ada empat doang. Maka kalau menjadi empat itu, Abdul kira-kira kubur atau tidak? Pastilah kubur. Tidak mungkin dia dalam sholat jamaah. Kecuali yang dia datangnya ke rumah satu, beda. Maka dibatasi yang wajib-wajib saja bila mana mengejar sholat jamaah. Kenapa? Sebab dalam hukum sholat berjamaah itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu fardu kifayah seperti halnya sholat jenazah. Ada juga ulama yang mengatakan fardu ain kalau untuk sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah lebih didahulukan dibandingkan kita menyempurnakan wudu sampai senang-senangnya. Maka kalau udah sholat wudunya jangan pakai lama, dibatasin sama yang wajibnya saja. Selesai. Bi'udhin ala al-ha'adura wa infatat al-jama'ah. Selesai ini. Sekarang tatimmatun yatayammamu 'anil haddasaini bi faqdi ma'in aw khawfin mahdurin min isti'balihi. Bab yang selanjutnya ini kita membahas tentang tatimah. Kita baca dulu nih ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun pada memang halaman 20. Yatayammamu 'anil haddasaini bi faqdi ma'in aw khawfin mahdurin min isti'balihi بتراب طهور له غبار وأركانه نية استباحة الصلاة المفروضة مقرونة بنقل التراب ومسح وجهه ثم يديه ولو تيقن ماء آخر الوقت فانتظاره أفضل وإلا فتعجيل تيمم وإذا امتنع استعماله في عضو وجب التيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضر نزعه بماء ولا ترتيب بينهما لجنب أو عضوين فتيممان ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا وصحت جنائز مع فرضين. Bab selanjutnya ini tentang tatimah. Kita ini perlu kita ketahui, ini penulisnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Al-Malibari ini pemarahnya adalah orang yang di kampungnya ini banyak air. Banyak sana air. Malibari itu salah satu negeri yang ada di India. Dan Malibari ini posisinya
tidak tahu, makanya dia banyak air. Musim nama kampung ya, malibar bapak katanya. Kalau di kita ya, kita tambah cepat kotor. Panjang Priok. Di situ ada kesini sama kami. Muara. Jadi kiai kita ini, Syekh Al-Albani, dulu pernah ada yang nanya, protes ke beliau, ini kenapa kitabnya besar? Ini kan kita termasuk besar nih. Tapi kenapa pembahasan tentang tayamum cuma satu paragraf doang? Coba lihat, ini tayamum satu paragraf kan? Kenapa? Ya ibadah kita begitu. Kiai, kenapa kita besar? Tapi ini pembahasan tayamum enggak dipaparkan dengan panjang lebar. Tidak seperti kitab-kitab ulama yang lain. Ada dua sebetulnya di protes kitab ini. Yang satunya tentang menstruasi. Yang pertama di protes kitab ini tentang tayamum. Kenapa tayamum pembahasannya dikit, enggak panjang lebar kayak kitab yang lain? Kenapa tayamum itu dia tidak dibuatkan judul sendiri yang gede? Bab tayamum, dan bab salat. Kenapa tidak dibuat bab tayamum? Maka beliau jawab, kitab ini kita orang punya kampung banyak namanya. Kata kita begitu banyak sama air. Jadi kata beliau tidak perlu melebarkan, memperpanjang pembahasan tentang tayamum karena kita orang ini kampungnya banyak air. Begitu ya betul ya. Itu alasan kenapa kemudian tayamum segala macam segitu separuh Satu paragraf. Jadi kalau ditanya kenapa Fathul Mu'in bab tayamumnya itu panjang, karena kiainya rumahnya banyak air di bawah gitu. Jadi enggak melebarkan beliau pembahasan tentang tayamum. Jadi kata beliau silakan untuk bab tayamum ini merujuk ke kitab-kitab yang lain. Untuk adanya beliau sama ulama, suruh baca kitab yang lain, jangan hanya kitab saya doang. Kitab yang lain yang punya ulama yang pembahasan tayamum itu lebih panjang, baca gitu kata beliau. Yang kedua di protes ini nanti di depan, ini tentang menstruasi. Nanti di depan ada pembahasan Fathul Mu'in ini. Itu pembahasannya juga gak panjang. Kenapa gak panjang? Ada dua tadi saya bilang di protes. Pertama tentang tayamum, kedua tentang mens. Kenapa bab tentang menstruasi ini tidak panjang, tidak seperti kitab-kitab lain yang panjang pembahasannya dan rumit serta ada hitungannya? Maka beliau ditanya begitu dan beliau jawab, masalahnya kata beliau di kampung kita orang ini banyak orang-orang yang tak ngaji begitu, yang jarang ngajinya dan juga yang ngaji kadang-kadangnya begitu. Jadi teman kita orang begini nih, kita ngaji, masya Allah, alhamdulillah. Ada Ustazah Ibu Khadijah, mudah-mudahan beliau sehat panjang. Jadi jawaban Fathul Mu'in itu bukan zaman sekarang, dulu udah diprotes. Kenapa pembahasan menstruasi ini tidak panjang? Karena kata beliau kita orang ini di kampung kita itu perempuan jarang ngaji. Sekali ada satu bahasa kita itu nggak nyanyi dan udah namanya kita pilih jadi begini nggak bisa juga begitu alasannya. Jadi nanti ke depan itu nggak akan panjang tentang menstruasi, bagaimana kemudian mutahayyirah, bagaimana itu mubtadi'ah, ini itu tentang menstruasi, itu nggak panjang. Ini alasan kita tidak membuat bab tayamum, tidak membuat judul besar tentang tayamum. Jadi di depan saya kasih alasan kenapa Fathul Mu'in tidak membuat bab tayamum, itu alasannya. Tapi dimasukkan di dalam kitab kita ini judulnya dengan tatimmatun. Tatimmatun artinya penyempurna. Ternyata selain begitu ada penyempurnanya. Kalau begitu nggak ada ayat, yaitu bab tentang tayamum.
mereka ada judul besar mereka kitab itu judul besarnya, misalkan kitab Fathul Mu'in itu kitab itu judul besarnya. Nanti turunan di bawah kitab itu ada namanya bab, misalkan bab sholat. Di bawah bab nanti ada namanya faslun kalau kita kitab itu di bawahnya bab. Nanti di bawah faslun itu ada yang namanya tanbihun. Kita sering di Fathul Mu'in tanbihun peringatan. Nanti ada yang namanya tanbihatun. Itu semuanya ada di bawah bab, di bawah fasal, dan di bawah kitab yang besar namanya judul kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab? Saya jelas. Yang disebut dengan kitab adalah ismun li jumlatin makhsusatin minal ilmi mustamilatun ala babin wa faslin. Yang disebut dengan kitab itu nama judul bagi sejumlah ilmu tertentu yang cakupan di bawahnya itu ada bab dan ada fasal. Di bawah kitab ada bab, ada fasal. Contoh kitab salat, di dalamnya itu ngomongin tentang salat. Di dalamnya ada bab salat berjamaah, ada fasalnya rukun salat, batal salat. Itu uraian kandungan dari sebuah kitab. Ada yang kedua namanya babun. Apa yang dimaksud dengan babun? Ismun li jumlatin makhsusatin minal ilmi mustamilatun ala fusulin. Bab adalah nama bagi sejumlah ilmu yang cakupannya di bawahnya ada pasal. Jadi di bawah bab itu pasal. Apa yang disebut dengan pasal? Faslun ismun li jumlatin makhsusatin minal ilmi mustamilatun ala furu'in wa masail. Yang disebut dengan pasal adalah nama bagi sejumlah ilmu yang tertentu yang cakupannya di bawahnya itu punya cabang-cabang masalah di bawah pasal. Berapa tuh? 2, 3. Nanti di bawah fasal ada namanya far'un. Apa itu far'un? Ismun li jumlatin makhsusatin minal ilmi mustamilatun ala masail. Far'un itu nama bagi sejumlah ilmu yang cakupan di bawahnya itu ada masalah-masalah. Kadang 3, kadang ada 2 masalahnya, kadang ada satu contoh masalah. Itu ada di bawah, ada di dalam far'un. Yang kelima ada tanbihun. Kalau kita pakai tanbihun di kitab itu awanul bahsi yufahamu minal kalam isami ijman. Jadi tanbih itu materi yang tersirat bagaimana supaya dia menjadi tersurat. Jadi salah satu ciritan pembahasan yang udah disebutkan pada pembahasan sebelumnya yang bisa dipahami oleh orang sebelumnya. Namun secara besar contoh ini di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang ini. Di bab ini ada satu hal yang terkait dengan bab sebelumnya, maka dibuat tanbih peringatan supaya bisa mengingat pelajaran yang sebelumnya, ilmu yang sebelumnya, namun secara garis besar tersirat. Ulasan. Jadi kalau orang meneliti ini sebetulnya ada di dalam itu tanbih, tapi dia nggak muncul, maka dimunculin sama kiai ini dengan judul tanbihatun. Apa yang dimaksud dengan tanbihan? Tanbihatun ismun di alfazin makhsusatin dalatin ala ma'ani makhsusatin jumila fi akhibah. Tanbihan penyempurnaan. Tanbihan secara bahasa artinya penyempurnaan. Secara terminologi istilah itu nama bagi masalah tertentu yang mengandung makna tertentu yang tidak
penutup bab. Oleh karena kemarin kita habis bahas tentang wudu dan tayamum ini bagian daripada wudu. Jika tidak ada air, maka ini harus dibahas oleh kiai kita, tapi tidak secara detail dan ditaruh di ujungnya di bagian penutup dengan judul tadi mater, tapi tidak disebut bagian. Dia pakainya tadi mater. Karena tayamum ini berkaitan dengan wudu. Bicara tentang tayamum ini banyak. Pertama, apa itu definisi tayamum? Kedua, kenapa disyariatkan kapan disyariatkan tayamum? Ketiga, faktor-faktor apa yang membolehkan tayamum? Sebab-sebab. Yang keempat, syarat-syarat tayamum. Yang kelima, fardu-fardu tayamum. Yang keenam, sunnah-sunnah tayamum. Yang ketujuh, bata-bata tayamum. Banyak ini. Kalau judul besar begitu. Detail berarti. Ya, tanpa detailnya ya. Pertama tayamum. Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, menyengaja. Anda sengaja ya. Al-qasdu sengaja. Secara istilah, isal turab at-taburi ila al-wajhi wal yadaini bil niyyati bi syaratin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Secara istilah, yang disebut dengan tayamum adalah menyampaikan atau mengusapkan debu yang mensucikan kepada wajah dan juga kedua tangan dengan niat dan syarat-syarat yang telah kita tentukan. Fungsi tayamum ada 3. Tadi definisi sudah. Karena fungsi tayamum ada 3. Pertama, sebagai pengganti wudu. Tayamum itu pengganti wudu. Kedua, pengganti mandi besar. Yang ketiga, pengganti anggota mandi dan anggota wudu yang ada lukanya. Ada 3. Tayamum fungsinya ada 3. Pengganti wudu, pengganti mandi, dan pengganti anggota mandi dan wudu yang ada lukanya. Dari ketiga fungsi ini, secara nyata di kehidupan kita, ini yang nomor 3 nya nih. Tayamum fungsinya buat menggantiin badan kita yang ada lukanya di bagian anggota tubuh kita, baik itu buat wudu ataupun buat mandi. Contoh, ini kita habis dioperasi bagian mata, belum aja operasi katarak gitu kan kalau habis operasi mata ya, itu biasanya mata ditutup apa enggak? Ditutup. Ketika ditutup, kita berwudu bagaimana ini? Sedangkan mata masuk bagian wajah yang dia harus kena air supaya wudu kita sah. Maka kalau ada bagian yang luka ini boleh ditayamum aja karena fungsi tayamum ada di 3. Apa aja? Mengganti dulu, pengganti mandi, Mengganti anggota mandi dan mandi yang ada lukanya. Makanya biasanya sebagian orang kalau dia mandi bertayamum itu loncat aja. Maka kalau kita membacanya dikit aja, kata dia kita nih sedikit aja jadi separagraf baca mana bilang udah atas bahas tentang tayamum. Mungkin kita mau banyak ayat tentang pakai dulu nggak pakai tayamum, tapi tayamum itu kepake pada bagian kita di saat kita luka. Gimana caranya? Dari mana ada tayamum? Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastum an-nisa fatajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi
wujuh pun kata Allah di dalam Al-Quran, jika kamu sakit atau sedang ada di dalam suatu perjalanan atau engkau kembali dari tempat buang air itu, atau kita menyentuh peraturan falam tajidu ma'an, dan kita enggak dapat itu air, maka katanya mahu sa'idan tayyiban, tayamumlah pakai tanah yang baik, yang bersih, yang tayyiban, sapulah kamu dan tanganmu dengan itu dari Quran surah Al-Maidah ya. Jadi tayamum itu perintah Allah, makanya dia ada di pembahasan di fikih. Cuma pada waktu tayamum ini biasanya diloncat karena dianggap kita mau pakai, orang di kita banyak air. Sama kayak kita di kampungnya lebih banyak air, tidak mau, tapi beliau masih menyatukan sedikit ibarat tentang tayamum. Ada ujur ya bro. Karena kalau lagi operasi kan ada ujur ya bro. Iya, operasi kan ada ujur, ada ujurnya dia. Padahal penting juga. Dan isya-nya. Dia. Hadis tadi ada dari Quran, sekarang ada dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari dan juga muridnya dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, wa'titu khamsan lam yu'takunna ahadun qabli." Kata Nabi, aku kasih engkau 5 perkara yang tidak diberikan kepada seseorang sebelumku. Nusirtu bi'ru'bi masirata syahrin. Aku ditawan dengan rasa takut yang ditanamkan pada musuh sejauh perjalanan 1 bulan, kata Nabi. Yang kedua, wal ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untuk bumi itu sebagai tempat sujud, masjid. Masjid kan artinya tempat sujud dan alat bersuci. Maka fa'ayyu rajulin min ummati adratuhu shalah falyusalli. Maka siapapun dia dari umatku yang mendapati waktu salat, maka dia salat di mana aja, kata Nabi. Di kubur, di pantai, di mana ada salat. Wa uhillat liyal maghanim wal ka'ila li ahli qabli. Yang keempat, yang ketiga dihalalkan bagiku itu harta rampasan perang, ghanimah, dan tidak dihalalkan bagi siapapun sebelumku. Dulu tak boleh, betul harta rampasan, tapi di zaman Nabi waktu itu boleh. Wa itu syafaat, dan aku diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Waqala Nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu lin nasi 'ammatan. Dahulu seorang nabi diutus khusus pada kaumnya doang, sedangkan Nabi khusus buat Nabi itu diutus untuk seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Kita ambil nomor 2. Tak ada. Kita ambil tadi nomor 2. Waju'ila liyal ardu masjidan tahura. Jadi salat di mana aja silakan. Masjid ini hanya nilai plus, bukan sebuah syarat, bukan. Agama-agama lain, coba lihat. Kalau dia mau ibadah, Kristen, cari gereja. Gereja bisa ada baktinya. Itu nggak bisa di rumah. Coba ya, nggak bisa di rumah. Harus datang ke gereja. Kalau sholat Gimana? bisa nggak ya? Bisa. Tapi masjid ada nilai plusnya. Jangan di rumah, di masjid. Jadi masjid itu namanya plus, bukan sebuah syarat. Tapi kalau mau dibagus soalnya di masjid. Kapan ajaran tayamum itu ada? Ajaran tayamum ada itu di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-6 Hijriah ajaran tayamum ada. 4 tahun sebelum Nabi wafat. 4 tahun sebelum Nabi wafat, di tahun ke-6 Hijriah itu ada ajaran tayamum. Itu mudah.
Jadi ingetin saya sampai kapan tayo itu ada mudah-mudahan kita istiqomah mengaji, kita lanjutkan nanti pembahasan karir kita tentang tatib karir. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiqna wa waffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.